آپ سوچئے کہ وہ بچہ جس کے باپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہوگا، کیا وہ آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں بندوق نہیں اٹھائے گا؟ اسے کوئی مائیکا لال، کوئی عمران خان، کوئی شہباز شریف روک لے گا؟ کوئی بڑے سے بڑا تمنگر اس وقت کا جسے اپنے آگے پیچھے ہونے والے گارڈز کے اوپر بڑا گرو ہے، بڑا ناز ہے، وہ جو گارڈز لے کر کے گھومتے تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے؟ آپ خود پیدا کر رہے ہیں دہشت گرد، آپ خود بنائیں گے طالبان، آپ خود پروان چڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ جس کا بچہ مرے گا وہ اس سسٹم کو چلانے والوں کے گلے میں ہاتھ ڈال دے گا، اور وہ ٹھیک کرے گا، اور وہ ٹھیک کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ہی دیش ودیش کی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ ہاں، سامنے جن کے وہ سچ مچ کا خدا کچھ بھی نہیں۔ بات کریں گے آج ایسے ہی کچھ زمینی خداؤں کی جو اپنی اوقات بھول کر وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے وہ آسمان والا خدا بھی یقیناً ناراض ہو چکا ہوگا۔ پولیس والے زمینی خدا بن بیٹھے ہیں۔ لاک ڈاؤن جو ہے وہ عوام کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ کراچی آنے سے پہلے وزیر آباد لے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ کو فوٹیج دکھائی جا رہی ہے یہ بھٹو کے دیس کا احوال آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں یہ پولیس والا، آقاؤں کی آمد کا منتظر یہ پولیس والا ایک معصوم بچے کو اسپتال جانے نہیں دے رہا۔ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں تو میرے ہاتھ میں یہ خبر تھمائی گئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ سی ایم سندھ کی آمد پر پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن سخت کیا گیا، یہاں تک کہ بیمار بچے اور اس کے اس والد کو اسپتال جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس بچے کے ناعاقبت اندیش والد کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے اور اس کے پورے محلے کے بچوں کی زندگیاں اس ایک سی ایم سندھ کی زندگی سے کہیں زیادہ ارزاں ہیں کہ جو اس وقت اس ایک اندیکھی بیماری کو فتح کرنے چلا ہے جس پر یورپ فتح نہیں پا سکا۔ میں حکومت پاکستان سے، مقتدر ترین اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ایک ناعاقبت اندیش والد، اس کے بچے، اس کی ماں، ان تینوں کے خلاف ایسی سخت سے سخت کارروائی کریں کہ آئندہ اس ملک میں کوئی بیمار ہونے کی قطعی جرت نہ کرے۔ ان لوگوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہی سب کام وزیر اعلیٰ شہباز شریف جب تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا وزرائے اعلیٰ تبدیل ہوتے رہے مختلف صوبوں کے، نہیں تبدیل ہوئی تو یہ صورتحال۔ وزیر آباد کا احوال آپ کو بتاؤں، یہ تھا بھٹو کے دیس لاڑکانہ کا احوال۔ وزیر آباد میں پولیس والے اس حد تک سنگدلی پر آمادہ تھے کہ ایک نومولود بچے کو جسے آکسیجن کی اشد ضرورت تھی، ڈبل سواری پہ ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کو اتار لیا، اور اس باپ بیمار بچے کو اس کو لے کر کے پولیس موبائل میں وہ گھماتے رہے، پھر اسپتال جانے کے بجائے انہیں حوالات لے جا کر کے لاک اپ کر دیا گیا۔ اور اس کے کہیں بعد جب یہ بچہ اسپتال اسے منہ دیکھنا نصیب ہوا، تب تک اسرائیل علیہ السلام کو پروانہ مل چکا تھا اس ایک بچے کی جان قبض کرنے کا۔ وزیر آباد میں وہ بچہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا بالخصوص آپ پولیس سے کہیے، پولیس کی فرونیت کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب آتے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی۔ کراچی میں پولیس والوں نے جو پیداگیری کا دھندا آن کیا ہوا ہے، اگر کوئی ذہنی معذور، اگر کوئی سو کالڈ سوڈو انٹیلیکچول اس ایک بات سے ناواقف ہے تو اسے چاہیے کہ دماغ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد یقیناً کہ دماغ کے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ لیکن یہاں کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ یہ پولیس والے فیملیوں تک کو روک کر کے ان کی بائکس پنچر کر رہے ہیں۔ بائکس کی جو ہے وہ پنچر کی جا رہی ہیں، فیملیوں کو ان کی اوقات بتا رہے ہیں یہ پولیس والے، اور صرف اس لیے کیونکہ یہاں سندھ سرکار کا ایک منہ چڑھا آدمی آئی جی لگ کر کے آیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کتنا سنگین جرم۔ کورونا ڈبل سواری پہ آتا ہے، جب بھی آتا ہے یہ دنیا نے WHO نے بتایا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے کان میں، اور وزیر اعلیٰ نے اپنے
पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने ये नीचे वालों को बताया, और ये किस तरह से लोगों की टायर की हवा निकाल रहे हैं। इस तरह से हम कोरोना पर फतह पाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस एक सूबे में। वजीर आला का फरमाबरदार आईजी, बदस्तूर अगर मैं कहूं तो बुरा लगेगा, लेकिन सानू की मैं कह ही देता हूं, आईजी अभी तक कोमा में है। मेरी एपिसोड देखने के बाद अगर उसे होश आ जाए तो आ जाए, वरना तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल वो होने वाली है। हम एक जमाने तक, मैं आज ऑन एयर कह ही देता हूं यार, बहुत हो गया, एक जमाने तक हम तालिबान से लड़ते रहे। आप सोचिए कि वो बच्चा जिसके बाप ने उसको अपने हाथों से लहद में उतारा होगा, क्या वो आगे बढ़कर के अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाएगा? उसे कोई माइका लाल, कोई इमरान खान, कोई शहबाज शरीफ रोक लेगा? कोई बड़े से बड़ा तमंगर इस वक्त का जिसे अपने आगे पीछे होने वाले गार्ड्स के ऊपर बड़ा गर्व है, बड़ा नाज है, वो जो गार्ड्स लेकर के घूमते थे वो भी इधर उधर हो गए। आप खुद पैदा कर रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद बनाएंगे तालिबान, आप खुद परवान चढ़ा रहे हैं उन लोगों को। जिसका बच्चा मरेगा वो इस सिस्टम को चलाने वालों के गले में हाथ डाल देगा, और वो ठीक करेगा, और वो ठीक करेगा। मजाक बनाया हुआ है अपने लॉकडाउन के नाम पर, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इस कार्य खैर में, इस जुर्म में बराबर का शरीक है ये मीडिया। रोजाना दिल के दौरे से पड़ने वाली अमवात को छुपा करके ये सिर्फ कोरोना की अमवात बता रहा है, इसलिए कि इसको इसका अजर मिलता है। कुत्ते के कांटे से कितने लोग मर जाते हैं उसकी खबर नहीं चलाई जाती, रोक दी जाती है, जस्ट बिकॉज उसका कोई अजर नहीं है। वजीर आजम ने आंसू बहाए हैं, लेकिन वजीर आजम और उनके आंसू, कह रहे हैं मुझे पुलिस का तशद्दुद देख करके अफसोस हुआ। सर आप ये कार्य खैर भी मत कीजिए, इसलिए कि आपके अफसोस से फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आपके अफसोस से कख नहीं होना। आपने वहीं बनीगाला में रह करके, अब मैं कुछ कहूंगा, वजीर आला जो है वो अवाम की कीमत पर कोरोना से जंग लड़ने में मसरूफ है। पता नहीं उनकी जंग लड़ते लड़ते यहां कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से जाएंगे। एहतसाब की गाड़ी जो है वो, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, एहतसाब करने के दावे जो हैं वो जमीबोस हुए। 25 अप्रैल को जो रिपोर्ट आने वाली थी वो अब धड़म तख्ता हो गई, सिर्फ इसलिए कि एपिसोड पूरी तरह से रोमांचक हो। 1 महीने का मजीद टाइम मांगा है, और 1 महीने के बाद उनको लगता है कि वो कुछ ऐसी बात बता देंगे जो हमें पहले से नहीं पता। दूसरी तरफ भुट्टो के देश में एक और मासूम की जान चली गई। लड़काना के 6 साला हसनैन के बाद अब 6 साला जहीर भी आवारा कुत्तों की नजर हो गया। यह है वो मासूम बच्चा जिसने अपनी जान को गंवा दिया। इसके मां बाप की, इसके लवायकीन की वो पछाड़ें जरा भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए, और कल मेरे शो में अखूनजादा चट्टान साहब का वो जवाब अपने जहनों में लाइए, और फिर मैं देखता हूं आपका खून कैसे नहीं खोलता। कल जब मैंने ये बताया कि यहीं कराची के एक घर में दूध न मिलने के सबब, खाना न मिलने के सबब 3 बच्चे बिलक रहे थे, तो अखूनजादा चट्टान साहब ने निहायत इत्मीनान से पूरी बात सुनने के बाद कहा कि भूख से दुनिया में कोई नहीं मरता, भूख से नहीं मरता, इसलिए उसे कुत्ते के कांटे से हम मरवा देंगे। कोरोना से हम तुम्हें बचाएंगे, कुत्ते के कांटे से तुम खुद बचो। अजरा पेचूहू साहिबा का वो बयान अपने जहन में लाइए, और फिर मैं देखता हूं कि आपका खून आपकी रगों से कैसे नहीं बाहर आ जाता, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को कुत्तों को पत्थर मारने से रोकें। आप आसफा भुट्टो का वो ट्वीट अपने जहन में लाइए जिसमें उन्होंने कुत्तों के मारे जाने पर कोहराम मचाया था। हमसे अच्छे इस देश के कुत्ते ठहरे। वजीर रेलवे के बारे में बात करके मूड नहीं खराब करना, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अकरम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहतरम कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। इससे पहले कि मैं आजिज धामरा साहब के पास जाऊं, एक 30 सेकंड का छोटा सा साउंड बाइट मौजूद है कराची में एक टुल्ली का, एक पुलिस वाली का। जरा देखिए कि इनको अपनी वर्दी का कितना घमंड है।